السلام علیکم ویورز۔ مردہ بدست زندہ ایک مشہور نشایہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ویسے تو خاکہ نگاری صنف خاکہ نگاری سے مشہور ہے، کیونکہ انہوں نے اردو کا پہلا خاکہ بعنوان نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھا، اور اردو خاکہ نگاری کی بنیاد وہیں سے پڑی۔ لیکن انہوں نے انشا پردازی سے بھی کام کیا ہے، اور انشا پردازی میں انہیں عبوریت بھی حاصل ہے۔ وہ ایک مشہور انشا نگار بھی رہ چکے۔ انہوں نے خاکہ اور انشاء دونوں میں طبع آزمائی کی ہے، اور دونوں میں ہی ترقی حاصل کی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ایک طنزیہ انشائیہ بعنوان مردہ بدست زندہ لکھ کر لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس ندامت پیدا کر دیا ہے۔ ان کا یہ انشائیہ کافی شہرت کے حامل ہے، جس کا خلاصہ پیش نظر ہے۔ مردہ بدست زندہ ایک انشائیہ ہے جس میں نذیر احمد نے اس دور کے ان معاشرے میں شامل ان شخصیتوں کو، ان طبقے کو کی طرف اشارہ کیا ہے جو کسی کی میت پر شریک تو ہوتے ہیں، لیکن شریک ہو کر نہ دعا فاتحہ کرتے ہیں اور نہ ہی کہ اس کی موت پر غم مناتے یا روتے یا دعائیں یا فاتحہ پڑھتے، بلکہ کچھ اور ہی سانحہ ہوتا ہے، کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس میت میں شریک وہ ہوتا کیا ہے، خلاصے سے آپ کو ظاہر ہوگا۔ اور آخر میں فرحت اللہ بیگ ایک دعا بھی کر کے انشائیہ کا خاتمہ کرتے ہیں، ایک دعا کر کے نصیحت بھی دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہے خلاصہ۔ فرحت اللہ بیگ نے اس انشائیہ کے ذریعے یہ کہنا چاہا ہے کہ اب دور یہ آیا ہے کہ سچی محبت کی جگہ ظاہر داری یا دکھاوٹی یا ڈھونگ محبت نے لے لی ہے۔ نہ اب جینے میں کوئی سچے دل سے کسی کا ساتھ دیتا ہے، نہ مرنے کے بعد تک دلی درد کے ساتھ جاتا ہے۔ پہلے کوئی عزیز مرتا تھا تو لگتا تھا کہ کوئی اپنا مرا ہے، اب تو لگتا ہے کہ کوئی اپنا اگر مرتا ہے تو جیسے کہ کوئی غیر مرا ہو۔ یعنی فرحت اللہ بیگ اس معاشرے میں جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سچی محبت کی جگہ نہ رہی، جو بھی ہے اب ظاہر داری ہے، جو بھی ہے وہ دکھاوٹی محبت ہے۔ جو انسان اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو اس کے سچے دل کو وہ دیکھتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کے مرنے پر کوئی درد نہیں دکھاتا، اس کے دلی درد ظاہر نہیں ہوتی ہے کسی مردے کے تئیں۔ پہلے کوئی عزیز مرتا تھا، کوئی اگر عزیز مرتا تھا، پہلے کوئی فیوریٹ پرسن مرتا تھا تو لگتا تھا کہ وہ میرا اپنا مرا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر اپنا مرتا ہے تو جیسے کہ ایسا ریئیکشن ہوتا ہے مردے یا ماتم میں کہ جیسے کوئی غیر مرا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مر گیا تو مر گیا۔ اب یہاں سے واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی بات کو کلیریفیکیشن کرتے ہوئے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کے مکان میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، کوئی بڑے شخص ہے۔ اس کی میت پر سینکڑوں آدمی جمع ہے، موٹریں گاڑیاں بھی جمع ہیں، غریب اور امیر یعنی کہ سب لوگ موجود ہیں۔ یعنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مکان میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا شخص ہے، اس کی میت پر سینکڑوں گاڑیاں موٹریں
जमा हो गई है, अमीर गरीब सब लोग जमा हो गए हैं। सारे गरीब जो हैं वो सलाम कर कर अंदर चले जाते हैं और कुछ पढ़ भी रहे हैं, यानी कुछ वो तस्बीह वगैरह भी पढ़ रहे हैं। और जो अमीर है वो या तो अपनी अपनी सवारियां में बैठे हैं, या फिर दरवाज़ा पर खड़े सिगरेट पी रहे हैं। जो गरीब आता है वो सलाम करता हुआ अंदर चला जाता है, जो अमीर आता है वो उन बाहर वालों में मिलकर खड़ा हो जाता है और अजीब व गरीब सवाल भी करता है। क्या मर गए भाई, हमारे तो बड़े दोस्त थे। इतना कहा और अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स या पानों की डिब्बियां निकाली। लीजिए, ताज़ियत खत्म हुई और रंज दिली का इजहार हो चुका। ने रंज दिली का इजहार होना था, हो चुका। अब दुनिया भर के किस्से जुड़े, दुनिया भर के किस्से अब जुड़ने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। यानी हो क्या रहा है कि जब बेचारे कोई गरीब अगर आते हैं तो वो सलाम कर कर अमीरों को, गरीबों को, सबको, अमीर साहब को सलाम करते हुए वो अंदर जाता है और कुछ पढ़ भी रहा है, कोई दुआ फातिहा भी कर रहा है उस मुर्दे के तय। और जो अमीर है वो अपनी सवारियों पर बैठा है, वो अंदर नहीं जा रहा है, वो उस मुर्दे के पास नहीं जा रहा है, वो अपनी सवारियों पर बैठा है आराम से, और दरवाजे के बाहर खड़ा है, सिगरेट पी रहा है। जो बाकी जो और दीगर गरीब आते हैं वो सलाम कर कर के वो अंदर चला जाता है, दुआ फातिहा वगैरह करता है। और जो बाकी आने वाले अमीर होते हैं वो आकर उन्हीं अमीरों के साथ जुड़ जाते हैं जो कि बाहर सवारियों पर बैठा हुआ था या दरवाजे पर वो सिगरेट पी रहा है। आते ही कहते हैं, भले भला शख्स था जो मर गया, भाई क्या ज़रूरत थी कि वो मर गया। बस इतने से कहकर वो अपना जेब से वो अमीर अपने जेब से सिगरेट का बॉक्स निकालता है, या फिर पानों की डिबिया निकाल करके वो पान चबाता है, सिगरेट पीता है। लीजिए, बस इतनी ही ताज़ियत थी इन लोगों की, बस इतना ही मुर्दे पर कहना था। यही है मुर्दे पर उन लोगों का कहना, रोना धोना, फातिहा करना, बस इतना ही। अब बाकी आगे चलकर वो आराम से बैठे हैं, खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गप्पा लड़ा रहे हैं। इजहार यही होना था। अब दुनिया भर की बातें होनी शुरू हो गई, शिकायतें शुरू होने लगी कि भाई आप मुझसे मुलाकात नहीं कर रहे हो, क्या बात है, बहुत बिजी रहते हो। दफ्तर की कार्रवाइयाँ दरियाफ्त की गई, बताओ आपके दफ्तर में क्या क्या हो रहा है, आपके ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। माने दुनियावी बातें एक दूसरे से शुरू हो गई। उस मुर्दे के बारे में ना कोई बात, ना कोई रोना, ना कोई आंसू, और ना ही कोई फातिहा दुआ के बारे में। ये देखते ही दरवाजे की भीड़ छट गई। इधर उधर, कुछ इधर हो गए तो कुछ उधर हो गए, यानी ये देखते ही अब दरवाजे से लोग इधर उधर होने लगे, भीड़ कम होने लगी। वजह यह है कि अब जनाजा आगे को निकलने वाला है, यानी जनाजा कब्रिस्तान की तरफ कूच करने वाला है, निकलने वाला है। आगे देखिए, अभी चंद कदम ही चले होंगे कि उन साथ वालों में, जनाजा अभी कुछ चंद कदम ही चले होंगे कि उन साथ वालों में तकसीम होनी शुरू हुई। चुपचाप, इस तरह कि किसी को मालूम भी न हुआ कि कब हुई, कर हुई। जिनको पीछे रहना था उन्होंने चाल आहिस्ता कर दी, जिन्हें साथ चलना था वो जरा तेज चले। गर्ज यूं हुआ कि ये साथ वाले तीन हिस्सों में बट गए, तकसीम हो गए। आगे वो रहे जो मरने वाले के अजीज थे या जिनको जनाजा उठाने के लिए हजरत बुलाया गया था। यानी ये रहा कि जब जनाजा निकला तो जनाजे के साथ जो लोग एक साथ पहले शुरू शुरू में एक साथ निकले थे, धीरे धीरे सब अलग होने लगे। कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर होने लगे, क्योंकि जनाजे के साथ अगर जाएगा तो जनाजा फिर उठाना होगा। इस वजह से
बंधा देना होगा, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ इधर हो रहे, कुछ उधर हो रहे, कुछ लोग के साथ गप्पे लड़ा रहे, कुछ लोग के साथ अपने अपने ग्रुप के साथ, जो अपने करीबी लोग हैं उसके साथ बातचीत करते करते वो जा रहे हैं, और एक साथ नहीं है, वो अलग अलग हो गए हैं। और जो साथ वाले थे, जनाजे के जो साथ वाले थे, वो तीन हिस्सों में तकसीम हो गए। साथ वाले थे में से जो सबसे आगे रह गया वो उनके अजीज है, या फिर वो लोग जो इसको जनाजा उठाने के लिए बुलवाया गया था। ये रही बात। तो ये तो साथ वालों का हाल रहा, यानी ये जो हाल रहा, ये जो मामला है, ये साथ वालों का। अब रास्ते वालों का क्या है? रास्ते वाला का सुनिए। जो रास्ते में जो जनाजा रास्ते में जिस रास्ते से जनाजा ले जाया जा रहा है, उस रास्ते का हाल क्या है, ये सुनिए। अगर मैयत के साथ सिर्फ दो चार आदमी है तो कोई पूछता भी नहीं कि कौन जिया कौन मरा। अगर जनाजे के साथ बड़े बड़े लोग हुए तो दुकान वाले हैं कि नंगे पांव आगे चले आ रहे हैं, आए, मरने वाले का नाम पूछा, मर्ज दरियाफ्त की, और ये सिर्फ इसलिए नाम पूछने आए थे कि रजिस्टर में मरने वाले का नाम खारिज कर दे। मतलब ये रहा कि जब रास्ते में किसी जनाजे को ले जाया जा रहा है तो रास्ते में जो दुकानें हैं, दुकानों से लोग उस वक्त नंगे पांव दौड़ते हैं जब देखते हैं कि जनाजे के साथ कोई बड़े बड़े लोग हो और जनाजे में काफ़ी लोग शरीक हो। वो दौड़ते दौड़ते आते हैं और पता लगाते हैं कि बताओ भाई, किसकी मौत हो गई, किस वजह से हुई, क्या उनको बीमारी थी। और ये नाम इसलिए वो दर पूछ लेते हैं ताकि उसको पता चले कि मरने वालों में से ये शख्स है जिनकी मौत हो गई। अब हो सकता है कि वो दुकानदार मौत ये कफन दफन के सामान फरोख्त करते हो, जिसको अब उसके वहाँ बेचना नहीं है, अब उसके वहाँ ये सामान नहीं जाने वाले, तो इस नाम को अब कट कर दो। यही हो सकता है। और जब देखता है कि अगर कोई दो चार आदमी उसके जनाजे के साथ है तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरा नहीं मरा, कोई गरीब मरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से सामान ले, क्या उसके साथ मेरा लेन देन हो। तो ये रही बात रास्ते वालों की। अब क्या हो रहा है कि जनाजा कब्रिस्तान में गया तो सोचे कि सारा खानदान अपना अपना काम छोड़कर झोपड़ी में घुसा, अनाज लेने को बर्तन ले आए। किसी के हाथ में पेंदे तक का काम चीनी का कटोरा है, तो किसी के पास टूटी रकाबी, किसी के पास मिट्टी का प्याला, तो किसी के हाथ में टूटा हुआ छाछ। सच में खुदा राजिक है। कब्रिस्तान वालों को भी घर बैठे रिस्क पहुंचाता है। यानी कब्रिस्तान में जो मौजूद लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, अब वो भी जब देखते हैं कि कोई अमीर उमरा का कोई जनाजा आ रहा है, तो वो अपने बर्तन लेकर दौड़ता है, दौड़कर वो कुछ खाने पीने के लिए वो दौड़ते हुए पहुंचता है, जिससे उसे रिज्क मिलता है। तो यहाँ पे तंज करते हुए फरतुल्लाह बैग ने कहा है कि सच में खुदा राजिक है कि कब्रिस्तान वाले को भी बैठे बैठे रिज्क अता करता है। बहरहाल, इस हलचल के साथ दोस्त अहबाब उस मरने वाले को पहली मंजिल यानी कब्रिस्तान तक पहुंचा ही देते हैं। अब पिटाव की नौबत होती है, यानी अब उसको दफनाने का वक्त होता है। भी कोई उसमें भी वही गड़बड़ शुरू होती है। कोई कहता है ये करी नहीं, कोई कहता है वो करी लो, कोई कहता है मुफ्त 100 रुपए मार लिए गए, कोई कहता है कि मुफ्त में 100 रुपए मार लिए गए, करियां दी तो ऐसी दी, यानी ये सही करियां नहीं है जिससे कि दफनाया जाए, वो मजबूत नहीं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी कोई कुछ कहता है, और
اسی گڑبڑی میں پڑاؤ بھی ہو جاتا ہے، اسی گڑبڑی میں جیسے تیسے دفنایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی سادگی سلاست کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا، نرم دلی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا کہ آخری وقت ہے، یہ قبرستان میں دفنایا جا رہا ہے، بنا کسی شور و گل کیے ہوئے، بنا کسی طرح کے نکتہ چینی کیے ہوئے، جیسے بھی ہو دفنایا دیا جائے، لیکن یہاں پر بھی کچھ نہ گڑبڑی ہوتی ہے۔ اب انشاء نگار ہم قاری سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیا آپ نے اس زمانے کی میت کا رنگ جو میں نے عرض کیا تھا صحیح نکلا یا نہیں؟ اب سوائے اس کے کیا کہوں کہ خدا سے دعا کیجیے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو نیک ہدایت دے، ان کے دل میں درد پیدا کرے، یہ سمجھیں کہ احکام کیا ہے اور ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی آخر میں انشاء نگار فرات اللہ بیگ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں، انسان جب کوئی مرتا ہے اس کی موت اور اس کو دفنانے تک ہم لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ امیر عمرہ سگریٹ پی رہے ہیں، باہر اس میت کے دروازے کے باہر سگریٹ پی رہے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پٹاخے مار رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اس میت پر ہونا دھونا نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی اس میت کے لیے فاتحہ کیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے آخر میں دعا گو ہے انشاء نگار فرات اللہ بیگ کے اب کیا ہی کر سکتے ہیں ہم اس معاشرے میں رہ کر، بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان بندوں کو نیک ہدایت دے اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، وہ مردے پر فاتحہ کرے، مردے کے لیے نرم دلی کا مظاہرہ کرے، اور جہاں میت پر جائے وہ دنیاوی باتیں نہ کر کے وہ میت کو دیکھتے ہوئے اپنی موت کا بھی خیال رکھے کہ مجھے بھی مرنا ہے، اور نیک نیتی سے کام لے۔ تو یہ تھا خلاصہ انشائیہ مردہ بدست زندہ کا، جو کہ کافی مشہور شائعہ ہے اور دیگر یونیورسٹی کالجز میں اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔